ہم امن پسند ہے، ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلبہ سے خطاب۔ کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا۔ جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے آرڈر پر شیلنگ سے ارتضی شہید ہوا ہم نے اسے تباہ کیا۔ خطے میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ مساجد کو شہید اور لوگوں کو ذبح کرنے والوں کا اسلام اور خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کے اشرافیہ کو پیسہ دیتا اور خریدتا ہے۔ افغان بھائیوں سے کہتے ہیں دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دو، بھارت کے اعلی کار نہ بنو۔ بھارت سمجھ رہا تھا عوام اور فوج میں فاصلہ ہے، لیکن قوم اور فوج متحد ہے۔ آپ نے دیکھا سب کس طرح اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید۔ بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا۔ کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارتی ایئر مارشل سے پوچھا تو کہا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجی گرفتار، کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں کی۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ بچ پائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے پہلے مرحلے میں 2000 میگا واٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے۔ وافر بجلی ہائی ویلیو ڈیجیٹل اثاثے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بچ پوائنٹ سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی۔ ریگولیشن، شفافیت، عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 13 افراد جاں بحق، 153 زخمی۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار۔ کہا پنجاب حکومت دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا جالوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ خضدار اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید۔ شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ شہید طلباء کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خضدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فطرتاً ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اے پی ایس خضدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب، شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت، شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات۔ بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی۔ تقریب میں مختلف سیاسی، انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی، شرکاء کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری دورہ ترکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔
वज़ीर आज़म तुर्की के बाद ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, पाक और उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे पर बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। हमारा फर्ज है मुआशी मैदान में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कामयाब बनाएं। हमारी तरक्की के ख्वाब बड़े, लेकिन टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। टैक्स टू जीडीपी को 10.5% से बढ़ाकर 16 या 18% पर ले जाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। टैक्स अदा करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ चौकीदार का किरदार अदा करे। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 37, शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। सिबी में दर्जा हरारत 49, गर्मी 51 डिग्री जैसी। नवाब शाह दादू में 48, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद में 46, तुरबत में 45, नारोवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। आज इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्किल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टिसोरी का कहना था, कौम शहदा की मकरूज है, शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। ताखीर से रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्तें खत्म कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। मरीम नवाज कहती हैं, शनाख्त पर हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। टैंकर में नहीं, नलके में पानी दो। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में आवाम का एहतजाज। शहरी सखी हसन वाटर हाइड्रेंट पर जमा हो गए। परंगी चक्रागोच में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी निकल आए। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला का आंधी और बारिश में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। चालीस 45 साल से कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसको खत्म करने का वक्त आ गया। कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे। हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मनफी सियासत नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, डेंस हॉल कराची वालों के लिए खोलकर अपना वादा पूरा किया। इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आती है? नेतन्याहू की चंगेजियत पर इसराइली भी फट पड़े। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहिरा। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने कहा, नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आरजी तौर पर नए बॉलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग, एशनल नॉफ्के को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। अजहर महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 28 मई को खेला जाएगा।
कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र है। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों के आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पेश आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, पढ़ाई PSL का जोर। साबिक क्रिकेटर बासित अली कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। अदाकारा नीलम मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। चिश्तिया में भारी भरकम बैलों राजू और सूरज ने धूम मचा दी। सूरज की कीमत 55 लाख, राजू की कीमत 60 लाख रुपए है। हैदराबाद में कामूरी और गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। और लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान की लंदन एल्फर्ट लैंड आमद। हजारों मद्दाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वालिहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान बग्गी पर मशरक़ी लंदन पहुंच रहे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में RYF की फिल्म की धूम मच गई।